کامل ایپیسوڈ نمبر 3۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے، درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسی دے آئیں۔ سلمہ نے ہاشم سے کہا، بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل۔ ہاشم کو قدرے تامل ہوا، آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ، سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے۔ سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت کی، اچھا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے کر جانے کا کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ یہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ اب کچھ بیزار ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا، اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھایا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ یہ پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جی بات ہوئی ہے، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے، اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں، انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امامہ کا نام لے لیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا، خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مرتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا، اسلام آباد میں ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھی۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی، آخر گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے؟ جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے اور کیا کہہ سکتی ہوں، یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں بھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لی تھی۔ جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو، ان کو کیا بتایا؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن کو اور اس کے گھر والوں کو سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں ماما کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے، اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کو سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفی کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔
ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی اور وہ اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہیں پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے پوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کر کے اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا مجھے محسوس نہیں ہوا جیسے اس کا اس ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ کبھی بھی ایک ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی کہ اس کے والدین اس سے وہ یہاں نہیں ہیں، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کا مسئلہ ہوتا۔ کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے اس طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتہ کو واپس پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فخر رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور تھیں جب انہوں نے ماما کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کاندھے پر تھا اور فولڈ رہا تھا۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھیں یکدم غائب ہو گئیں، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں ماما کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رائبہ، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا اور رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درشت لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے، اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر ہماری آنکھوں کو دھول جھونک کر آخر تم ثابت کرنا کیا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم فراڈ ہیں، کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں، نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنی تھی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا، تم اسلام آباد نہیں گئی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟
इस बार इमामा ने भी कदरे बुलंद आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। इमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो, इस्लामाबाद से आ रही हूँ, राबिया ने तंज लहजे में कहा। पापा यहाँ आए थे, इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने बताया। इन्हें ये पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जवेरिया ने कहा। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया, यानी इन्हें कुछ नहीं पता चला। इसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रिप्स खोलते हुए कहा, नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू इमामा, मैं अब वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशान उठा चुके हैं, मज़ीद उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए, राबिया ने दो टोक अंदाज में इससे कहा। इमामा ने सर उठाकर इसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इमामा जवाब देने के बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रैप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए, राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर इसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर लें, तुम जल्दबाजी मत करो। मगर इस ढीठ का इत्मीनान देखो, मजाल है जरा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर झलक रही हो, राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ, भागी भी नहीं हूँ। इमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आजाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जवेरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त? है एक। इस तरह झूठ बोलकर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी, और घर वालों को बताती या इनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती तो वो कभी इजाज़त ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार कदरे तजुस्सुस अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे, इमामा ने इसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त दें ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस ही ना आओ, राबिया ने इस बार भी नाराजगी से कहा, मगर पहले की निस्बत इसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने इसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्का ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को किसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी ना करती, इमामा ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। तुम कम अज़ कम हम पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी, जवेरिया ने कहा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, इमामा ने कहा। कम अज़ कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, इमामा ने इस बार कदरे कमज़ोर अंदाज में कहा। तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारा करियर और हमारी ज़िंदगी किस तरह दाव पर लग गई थी? ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, इमामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूँगी, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। इमामा कुछ देर इसे देखती रही, फिर इसने कहा, मैं सबिया के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो इसे, इमामा ने कहा। वो 4th ईयर की सहीबा? जवेरिया ने बेइख्तियार पूछा। इमामा ने सर हिलाया। मगर इसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है इससे मेरी, इमामा ने कहा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआ है तुम्हारे साथ इसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो इसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर इसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जवेरिया ने एतराज करते हुए कहा। वो भी इस तरह झूठ बोलकर, कम अज कम इसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, राबिया ने इसी लहजे में कहा। तुम इसे कॉल करके पूछ लो कि मैं इसके घर पर थी या नहीं, इमामा ने कहा। चलो ये मान लिया कि तुम इसके घर पर थी, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। इमामा खामोश रही, फिर कुछ देर बाद इसने कहा, मुझे इसकी मदद की जरूरत थी। इन दोनों ने हैरान होकर देखा। किस सिलसिले में? इमामा ने सर उठाया और पलके चिपकाए बगैर देखती रही। जवेरिया ने कुछ बेचैन महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो, इमामा ने कदरे मदहम अंदाज में कहा। मैं? जवेरिया ने कुछ गड़बड़ाकर राबिया को देखा, जो अब बड़ी संजीदगी से इसे देख रही थी। हाँ, तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम पहलिया मत पहुंचाओ,
सीधी और साफ बात करो, जवेरिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। इमामा सर उठाकर खामोशी से इसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खोरदा अंदाज में इसने सर झुका दिया। बताओ ना, आखिर तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस दिन कॉलेज में इमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। इमामा को जैसे एक करंट सा लगा। इसने शौक और बेचैनी के आलम में जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन इसके लिए मुसलमान होना तो ज़रूरी है। इमामा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्को नहीं कर सकती थी जवेरिया कि तुम मुझसे तहरीम जैसी बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से इसकी बात काट दी। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ कहा था ठीक कहा था। इमामा पलके चिपकाए बगैर इसे देखती रही। इसे जवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं इस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारी साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजाना समझती हूँ। अगर वो ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ये ठीक था, तुम मुसलमान नहीं हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी इसके साथ खड़ी हो गई। इमामा कुछ भी कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश की, मगर जवेरिया ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो, आइंदा कभी तुम मुझसे बात मत करना। इमामा ने भराए हुए लहजे में इससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इमामा ने इसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे जवेरिया, मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। रोने या जज्बात में आने की बजाय तुम ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूंगी? जवेरिया ने इसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे ये अंदाजा जरूर हो गया है कि तुम में और तहरीम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। इससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। इमामा के गालों पर आंसू बह रहे थे और वो मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी, और मैंने तुम्हें पहले ही मुतम्बा कर दिया था कि तुम मेरी बात पर बहुत नाराज़ होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने इसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार ना करती। इमामा ने इस बार कदरे गुस्से से कहा। अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगी, जवेरिया ने कदरे मुदाफाना अंदाज में कहा। इससे क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया कि तुम दर हकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का एक फ़िरका समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। इमामा ने कहा, मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फ़िरके कम अज़ कम ये ईमान ज़रूर रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इस बार जवेरिया को ये भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। इमामा भी बड़ा घुटी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ इमामा, और मैं ही नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रुपए के हसूल के लिए मजहब बदला है। इमामा, मेरी बातों पर इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिल और दिमाग से सोचो। इमामा ने जवेरिया की बात काट दी। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी किसी भी बात पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूँ हकीकत क्या है और क्या नहीं। तुम नहीं जानती, और यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। इमामा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इस बार बहुत जोर से झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और तेज कदमों के साथ वहां से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने इसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ अफसोस और परेशानी से इसे दूर जाते देखती रही। इमामा इस तरह नाराज नहीं होती थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जवेरिया को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने के वाले एक वाक़ये से शुरू हुआ था। इमामा इस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम इसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल इकट्ठे थे और ना सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि इनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपनी फ्रेंड्स में से इमामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर इसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम इसके घर आने से कतराती थी। इमामा हर साल अपनी सालगिरह पर इन्हें इन्वाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी इन्हें मदऊ करती।
वो घर से इजाज़त ना मिलने का बहाना बना देती। चंद बार इमामा ने खुद इन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन इसके बेतहाशा इसरार के बावजूद इन दोनों के वालिदैन इन्हें इसके घर आने की इजाज़त ना देते। इनके रवैये पर कुछ शाकी होकर इसने अपने वालिदैन से शिकायत की। तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं, ये लोग आमतौर पर हमारे फिरके को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन इन्हें हमारे घर आने नहीं देते। एक बार इसकी अम्मी ने इसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई, हमारे फिरकों को क्यों पसंद नहीं करते? इमामा को इनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फिरके को क्यों नहीं पसंद करते, ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। इसकी अम्मी ने कहा, क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं, हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। इमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। इसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े, ये तो इन्हें कयामत के दिन ही पता चलेगा कि कौन सीधे रास्ते पर था, हम या ये। मगर अम्मी, मुझसे तो इन्होंने कभी मजहब पर बात नहीं की, फिर मजहब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात इन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद इन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं, बस मौलवियों के कहने पर आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें, शायद फिर इन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाएं। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी इनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, इनकी गलत फहमियां तो दूर होना चाहिए मेरे बारे में, इमामा ने एक बार फिर कहा। ये काम तुम नहीं कर सकती। इन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, इनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं इन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि इनके दिल से मेरे बारे में ये गलत फहमियां दूर हो सकें, फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाए। इमामा ने कहा। इसकी अम्मी कुछ सोच में पड़ गई। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसे नहीं है, तुम ज़रूर इन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि इन्हें ये लगे कि तुम अपना फिरके की तरवीज के लिए इन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम इन्हें ये कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और इनसे ये भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इमामा ने इनकी बात पर सर हिला दिया। इसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें ले गई थी। ब्रेक के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हो, दिखाओ। इमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाली और इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नजर डालते ही कुछ चुप सी हो गई। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम एकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? इसने सर्द महरी से पूछा। ये किताबें हैं, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो सकें। किस तरह की गलत फहमियाँ? वही गलत फहमियाँ जो तुम्हारे दिल में हमारे मजहब के बारे में हैं, इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि हमें तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैंने खुद अंदाजा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तो तुम लोगों के हमारे घर नहीं आने देते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो भी इसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें इसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मजहब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। हम तुम्हारे मजहब के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, इसने बड़े रूखे लहजे में इमामा से कहा। और जहाँ तक इन किताबों का ताल्लुक है तो मेरी और जवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमकाना दावों, खुशफहमियों और गुमराही के इस बुलंदे पर ज़ाया करें जिसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवेरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींच कर इन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। इमामा का चेहरा खफत और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। इसे तहरीम से इस तरह की तबसरे की तवक्को नहीं थी। अगर होती तो वो कभी इसे वो किताबें देने की हिमाकत ही नहीं करती। और जहाँ तक इस एहतराम का ताल्लुक है तो इस नबी में जिस पर नबूवत का नज़ूल होता है और इस नबी में जो खुद बखुद नबी होने की खुश फहमी में मुब्तला हो जाता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम्हें इसके एक एक हुर्फ पर यकीन होता,
نبی ہونے میں اور نبی بننے میں فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو۔ امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا، جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجہ پیش کرے گا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہے نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے، کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والدین سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کی خاصی سرکردہ رہنما ہے وہ، تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ہے ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی، وہ صرف کن آنکھوں سے امامہ کو دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص کی ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو، اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچنز، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے،
तुम्हारे दादा मुसलमान थे मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते थे और एक छोटे काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर इनकी कुछ ज़मीनें थीं, मगर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त की तवज्जो से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मजहब इख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए क्योंकि इन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मजहब बदल लिया। फिर तुम लोगों का ख़ानदान इस मुल्क के मतमोल तरीन ख़ानदानों में शुमार होने लगा और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज़्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मजहब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए इसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई इनके पास और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मजहब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं इन्हीं गैर मुल्की मशीन्स और NGOs से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज अंदाज में कहा। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ, इमामा ने बेख्तियार कहा। मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फिरके के लिए काम करते हैं तो गलत क्या है? क्या दूसरे फिरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फिरकों के भी तो उलमा होते हैं या ऐसे लोग जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फिरकों को यूरोपीय मशीन से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से कुछ नहीं मिलता, इमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने इसकी बात में जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठ खड़ी हुई। इमामा ने इसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे ये सब कुछ कहा है, तुम इसकी बातों पर बुरा मत मानो। जवेरिया ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक खत्म होने वाली है। जवेरिया ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। इस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने इसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता और मायूस किया था। हाशिम मुबीन अहमद इस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर इन्हें सलमा से पता चला कि मामा की तबीयत खराब है। वो इसका हाल अहवाल पूछने इससे इसके कमरे में चले आए। इमामा की आंखें सूजी हुई थीं। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? इन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गए और कुछ बहाना करने के बजाय बेख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर इसके करीब बैठ गए। क्या हुआ है मामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीजी की है, इसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा इन लोगों से? बाबा आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है, इमामा ने बाप को मुतमईन होते देख कर कहा। बाबा इसने वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताई दी गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुमसे किसने कहा था तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ इन्हें पढ़ाने के लिए? इन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं इनकी गलत फहमियाँ दूर करना चाहती थी, इमामा ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी किसी की गलत फहमी दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाशिम मुबीन इसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेंगी, किस किस को बताएगी कि तुमने इसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद इसके घर वाले भी नाराज़ होंगे। इमामा हर एक को ये बताते नहीं फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फिरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग ख्वामख्वाह फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं, इन्होंने समझाया। मगर बाबा आपको भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं, इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों से मजहब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्लुफ़ी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन इनकी मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता। हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा इनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं, इमामा ने एतराज़ किया। हाँ मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं, तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ इन्हें अपने फिरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि हमें वो गैर मुस्लिम तो ना समझें, इमामा ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो खुद गैर मुस्लिम है, हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फिरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ्फुर से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी कम्युनिटी अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपये की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं हैं क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशन और NGO से रुपया मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ
اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہاشم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے، مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ امامہ کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے، اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کے تمام ترامیم کو آئین سے ہٹا دیں گے، ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح کے بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے کہا۔ امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ کی وجہ تھی۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگتے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمد احمدی جماعت کے سرکردہ رہنما میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کی پوری خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر نارون پابندیاں یا کسی قسم کا جبر وار رکھا گیا تھا۔ اس مذاہب کی خواتین میں تعلیم تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمولی بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کئی بار اپنے گھر والوں کے ساتھ مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنی مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔
اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا، مگر کچھ عرصے مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کے باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کی شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگیٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے، اگر وہ میرٹ پر بھی نہ ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔